Students, welcome all of you in my YouTube channel. Today we will see a new lesson, Big Data, Big Insight, on page number 35. It is started on page number 36. In the last video, we have seen the icebreaker questions of this lesson. Today we will start the actual lesson. नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये आपण पान नंबर 35वरती असणारा 1.4 इयत्ता 12वीचा बिग डेटा बिग इन्साइट हा लेसन आपण सुरू केलेला आहे. आज आपण पान नंबर 36वरती जो पाठ या ठिकाणी ॲक्च्युअल पाठ सुरू होतो आहे तो आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. बिग डेटा बिग इन्साइट. यू नो दॅट we have many ways to get the data. We have many ways available today. Social medias, through the mobiles. So we will see all these things in details in this lesson. And through this data we have available big insight. Means we have many ways of changing ourselves. मेनी वेज ऑफ इम्प्रूव्ह आवर सेल्फ. बिग डेटा अवेलेबल असल्यामुळे, उपलब्ध असल्यामुळे आपण स्वतःला सुधारू शकतो, स्वतःमध्ये बदल करू शकतो आणि त्याबद्दलची एक माहिती या पाठाच्या माध्यमातून या ठिकाणी दिलेली आहे. कोणत्या प्रकारचे डेटा उपलब्ध आहेत ते सुद्धा या ठिकाणी दिलेले आहे. पहा, व्हॉट इज बिग डेटा. बिग डेटा म्हणजे काय. पहा, देर इज अ रिव्हॅल्युशन in the lifestyle of people which has been affected by big data. Our food habits, our healthcare, our traveling, our scientific pursuits, you name it, and everything has changed 360 degrees. So there is a revolution in the lifestyle of people. In the lifestyle of people there is a revolution which has been affected by big data, and there is a revolution in the lifestyle of people because of the big data. Big data affected on the lifestyle of people, and because of the affected by big data, our food habits, our healthcare, our traveling, our scientific pursuits, you name it, and everything has changed 360 degrees. Means completely changed. पहा, आज जर आपण पाहिलं तर माणसाच्या लाईफस्टाईलमध्ये, जीवन जगण्याच्या पद्धतीमध्ये खूप मोठी रिव्हॅल्युशन, क्रांती झालेली आहे. आणि ही क्रांती केवळ बिग डेटा, की ज्या बिग डेटाचा ॲफेक्टेड, बिग डेटाचा परिणाम या मानवी जीवनावरती झालेला आहे. आणि याचा बिग डेटाचा परिणाम झाल्यामुळे कोणत्या गोष्टींमध्ये बदल झालेले आहे. पहा, आवर फूड हॅबिट्स, आवर हेल्थ केअर, आवर ट्रॅव्हलिंग, आवर सायंटिफिक पर्सूट्स, यू नेम इट, अँड एव्हरीथिंग हॅज चेंज्ड 360 डिग्रीज. आपल्या खाण्याच्या सवयी असतील, आरोग्य असेल, आपला प्रवास असेल, सायंटिफिक पर्सूट्स म्हणजेच वैज्ञानिकदृष्ट्या आपण जो अभ्यास करतो, ज्या गोष्टी करतो त्यामध्येही बदल झालेले आहेत. पहा, यू नेम इट, अँड एव्हरीथिंग हॅज चेंज 360 डिग्रीज. एव्हरीथिंग हॅज चेंज, कम्प्लिटली चेंज, मीन्स चेंज इन 360 degrees. The massive data available with us can really work wonders, and the data which is available to us can really work wonder, can do wonderful things. Friends, do you know what happens when we like a post on Facebook or share a post on WhatsApp, visit any website, make online purchases, or watch videos? Yes, whatever activity we do online is recorded, monitored, and analyzed. Now see in the detail. The massive data available with us can really work wonders, and the data which available to us can do wonderful works. पहा, जो डेटा आपल्याला अवेलेबल आहे, उपलब्ध होतो आहे, त्या माध्यमातून आपण खूप अमूलाग्र असे बदल करू शकतो. रिअली वर्क वंडर्स, आश्चर्यकारक असे काम आपण करू शकतो.
Friends, do you know what happens when we like a post on a Facebook or share a post on WhatsApp, visit any website, make online purchases, or watch videos? And we do all these things today. We like a post on Facebook, share a post on WhatsApp, visit website, मेक ऑनलाईन पर्चेसेस और वॉच व्हिडिओज. पहा, आपण या सगळ्या गोष्टी आजकाल करतो. आपण फेसबुकवरती एखाद्या गोष्टीला, एखाद्या पोस्टला लाईक करतो, व्हॉट्सअपवरती एखादी पोस्ट शेअर करतो, किंवा वेबसाईटला व्हिजिट करतो. आपण ऑनलाईन पर्चेसेस आपण करतो, ऑनलाईन आपण काही गोष्टी खरेदी करतो. और वॉच व्हिडिओज, काही व्हिडिओज आपण वॉच करतो. या सगळ्या गोष्टी ज्या आपण करतो त्या whatever activity we do online is recorded, monitored and analyzed. All these things are recorded, online recorded. Whatever we do online activity, that is recorded and monitored. रेकॉर्ड केली जाते, ती मॉनिटर्ड केली जाते, म्हणजेच तिचं परीक्षण केलं जातं. अँड ॲनलाइज्ड, तिचं विश्लेषणसुद्धा केलं जातं. सो ह्यूज अमाऊंट ऑफ डेटा इज कलेक्टेड. And because of doing all these things, a huge amount of data is collected. या सगळ्या गोष्टी आपण करतो, त्यामुळे खूप मोठा असा डेटा आपल्याकडे कलेक्ट होतो. पहा, आपल्या मोबाईलमध्ये, व्हॉट्सअपमध्ये कितीतरी पोस्ट असतात. तो डेटा कलेक्ट झालेला आहे, लक्षात घ्या. लेट मी गिव यू an idea of how huge the data might be. And here writer telling you, we will just imagine, we will just think about this idea. So he is telling here, let me give you an idea of how huge the data might be. आणि मग हा डेटा किती असू शकतो याचं मोजमाप जर करायचं म्हटलं तर आपण या ठिकाणी एक कल्पना करूया. लेट मी गिव यू एन आयडिया हाऊ ह्यूज द डेटा माइट बी. हा डेटा किती जास्त आहे याची एक आयडिया, याची एक कल्पना या ठिकाणी सांगता येत. पहा, बिग डेटा कॅन बी petabytes or exabytes of data consisting of billions to trillions of records of millions of people, all from different sources. For example, web, sales, customer contact center, social media, mobile data and so on. So how big the data is? हा big data किती big आहे, किती जास्त आहे? पहा, big data can be petabytes or exabytes. Petabytes means units of information equal to 1000 million. म्हणजे मोजमाप करण्याचं ते एक युनिट आहे. आपण जसं किलो म्हणतो किंवा लिटर म्हणतो, तसं पेटाबाईट्स एक युनिट आहे. आणि पेटाबाईट्सचा अर्थ या ठिकाणी दिलेला आहे. पहा, युनिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इक्वल टू 1000 मिलियन. मिलियन मीन्स दशलक्ष, म्हणजे 1000 दशलक्ष, 1000 दशलक्ष म्हणजेच पेटाबाईट्स एवढा डेटा असू शकतो. और एक्झाबाईट्स, एक्झाबाईट्स मीन्स युनिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इक्वल टू 1 क्विंटिलियन. म्हणजेच एक मोजमाप या ठिकाणी तुम्हाला दिलेलं आहे. पहा, बिग डेटा कॅन बी पेटाबाईट्स और एक्झाबाईट्स ऑफ डेटा कन्सिस्टिंग ऑफ बिलियन्स टू ट्रिलियन्स ऑफ रेकॉर्ड्स ऑफ मिलियन्स ऑफ पीपल. म्हणजेच कित्येक दशलक्ष लोकांचं रेकॉर्ड, बिलियन्स टू ट्रिलियन्स, अब्जावधीमध्ये, ट्रिलियन्स म्हणजे 1 मिलियन मिलियन, म्हणजेच 1 दशलक्ष दशलक्ष, अशा प्रकारे खूप जास्तीत जास्त त्याची आपल्याला सांगता येऊ शकतं त्याबद्दल. तर ऑल फ्रॉम डिफरंट सोर्सेस, आणि वेगवेगळ्या माध्यमातून हा डेटा आपल्याला उपलब्ध होतो. फॉर एक्झाम्पल, वेबच्या स्वरूपामध्ये असतो. सेल्स, विक्रीच्या स्वरूपामध्ये असतो. कस्टमर कॉन्टॅक्ट सेंटरवर आपण कॉल केला, त्याशी आपण संबंधित आलो, तिथूनही डेटा त्या ठिकाणी आपल्याला उपलब्ध होतो, किंवा त्या ठिकाणचासुद्धा डेटा भरपूर असतो. पहा, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून, मग त्या ठिकाणी सोशल मीडियाचे बरीचशी साधनं उपलब्ध आहेत. व्हॉट्सअप, फेसबुक, ट्विटर आहे. इंटरनेटच्या माध्यमातून या साधनांना डेटा उपलब्ध होतो. तर मोबाईल डेटा, मोबाईलवरती असणारा डेटा, अँड सो ऑन.
आणि बराचसा काही असा डेटा आहे त्याचं मोजमाप पेटाबाईट्स आणि एक्सबाईट्समध्ये करता येऊ शकतं. तो किती जास्त आहे याची कल्पना या ठिकाणी आपण केलेली आहे पहा. देन the data available to industries and companies is enormously increasing in volume, variation, velocity, veracity and value. And the data available to industries, whatever the data available to industries and companies is enormously increasing. कंपनीमध्ये इंडस्ट्रीमध्ये असणार अवेलेबल उपलब्ध असणारा जो डेटा आहे तो एनॉर्मसली इन्क्रीजिंग, प्रचंड प्रमाणामध्ये तो इन्क्रीज होतो आहे, वाढतो आहे. मग तो इन व्हॉल्यूम आवाजाच्या स्वरूपातला असेल, व्हेरिएशन त्यामध्ये कित्येक बाबतीमध्ये फरक आहे, व्हेलॉसिटी वेग आहे त्याला, व्हेरॅसिटी सत्यता आहे त्यामध्ये, अँड व्हॅल्यू आणि त्याला एक प्रकारचा व्हॅल्यू आहे त्या डेटाला पहा. सच अ बिग डेटा इज इझी टू ऑब्टेन बट so massive that it challenges the current computing technologies, and hence big data analytics is used to give insights that were previously incomprehensible. Now see in detail, such a big data is easy to obtain, and we can obtain this data easily through various medias: WhatsApp, internet, Facebook, Twitter, various news channels. We can get massive data through all these medias. That it challenges the current computing technologies, and really it is a challenge to current computing technologies. Whatever the computing technologies, it is challenge for it. आणि ज्या कम्प्युटिंग टेक्नॉलॉजीज आहेत त्यासाठी खरं सच अ बिग डेटा इज इझी टू ऑब्टेन, म्हणजे हा डेटा मिळवणं सोपं आहे. सो मॅसिव हा प्रचंड डेटा आहे. दॅट इट चॅलेंजेस द करंट कम्प्युटिंग टेक्नॉलॉजीज, आणि आज ज्या कम्प्युटिंग टेक्नॉलॉजीज आहेत त्याला एक प्रकारचं हे आव्हान आहे. कारण एवढा मोठा डेटा निर्माण होणं म्हणजे खरोखरच एक चॅलेंज आहे, आव्हानात्मक आहे पहा. अँड हिन्स बिग डेटा ॲनालिटिक्स is used to give insights that were previously incomprehensible. आणि जे बिग डेटा ॲनालिटिक्स आहेत म्हणजेच डेटाचं विश्लेषण करणारे इज यूज टू गिव इन्साइट्स, आणि त्यांच्या दृष्टिकोनातून ते ज्या गोष्टी या ठिकाणी सांगतात दॅट वेअर प्रिव्हियसली इनकॉम्प्रिहेन्सिबल, त्या अगोदर जो डेटा उपलब्ध होता त्यामधून तो संकुचितरित्या म्हणजे जास्तीत जास्त उपलब्ध नसल्यामुळे ते सविस्तर त्याबद्दल ज्ञान मांडू शकत नव्हते किंवा मिळवू शकत नव्हते, माहिती जास्त देऊ शकत नव्हते पहा. बिग डेटा ॲनालिटिक्स इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ एक्झामिनिंग लार्ज अँड व्हेरिड डेटा सेट्स or big data to uncover information such as hidden patterns, unknown correlations, market trends and customer preferences. And through the data available, big data analytics, जे बिग डेटा ॲनालिटिक्स आहेत, डेटाचं विश्लेषण करणारे आहेत ते पहा, इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ एक्झामिनिंग लार्ज अँड व्हेरिड डेटा. मोठ्या प्रमाणावरती उपलब्ध असणारा डेटा लार्ज आणि व्हेरिड प्रमाणामध्ये त्याचं एक्झामायनिंग करणं त्यांच्यासाठी खरोखर ती कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आहे, गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे पहा. और बिग डेटा टू अनकवर इन्फॉर्मेशन, आणि अनकवर इन्फॉर्मेशन माहिती त्या ठिकाणी स्पष्ट करणं त्याच्यासाठी अवघड आहे पहा. सच ॲज हिडन पॅटर्न, अननोन कोरिलेशन्स, मार्केट ट्रेंड्स अँड कस्टमर प्रेफरन्सेस. जे हिडन पॅटर्न्स आहेत म्हणजेच गुंतागुंतीच्या काही प्रक्रिया असतात पहा, म्हणजेच हिडन पॅटर्न्स ज्याला या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. अननोन कोरिलेशन्स, जे कोरिलेशन्स आहेत, स्नेहसंबंध आहेत, ते आपल्याला काही अननोन असतात, माहिती नसतात. मार्केट ट्रेंड्स, मार्केटमध्ये चालणाऱ्या ज्या काही घडामोडी आहेत बाजारपेठेमध्ये. अँड कस्टमर प्रेफरन्सेस, कस्टमर कोणत्या गोष्टीला प्रेफरन्स देतील, कोणत्या गोष्टी कस्टमर्सला आवडतील त्याही त्या ठिकाणी त्याबद्दल सांगणं अवघड आहे असतं पहा. विथ सच अ ह्यूज डेटा अवेलेबल विथ द इंडस्ट्रीज, आणि हा जो ह्यूज डेटा आहे तो अवेलेबल इन द इंडस्ट्रीज,
इंडस्ट्रीजमध्ये अवेलेबल आहे. दे कॅन हॅव इन्युमरेबल ॲडव्हान्टेजेस. हिन्स ऑल द इंडस्ट्रीज आर ट्राईंग टू रीप द मॅक्झिमम बेनिफिट फ्रॉम इट विथ सच अ ह्यूज डेटा अवेलेबल विथ द इंडस्ट्रीज. आणि इंडस्ट्रीमध्ये हा एवढा मोठा डेटा अवेलेबल आहे. दे कॅन हॅव इन्युमरेबल ॲडव्हान्टेजेस. याचा प्रचंड असा फायदा लोकांना याचा होतो. हिन्स आणि म्हणून ऑल द इंडस्ट्रीज आर ट्राईंग टू रीप द मॅक्झिमम बेनिफिट फ्रॉम इट. आणि या डेटाच्या माध्यमातून सर्व प्रकारच्या इंडस्ट्रीज ज्या आहेत, ऑल द इंडस्ट्रीज ज्या आहेत, आर ट्राईंग टू रीप द मॅक्झिमम बेनिफिट फ्रॉम इट. जास्तीत जास्त बेनिफिट फायदा या डेटापासून मिळवत आहेत. डेटाच्या माध्यमातून जे नॉलेज उपलब्ध आहे त्याच्या माध्यमातून स्वतःची इम्प्रूव्हमेंट असेल, स्वतःची कामं ते करू शकतात. पहा, मेनी इंडस्ट्रीज हॅव ॲडव्हान्स्ड बाय माइल्स फ्रॉम देअर कॉम्पिटिटर्स. आणि बऱ्याचशा ज्या काही इंडस्ट्रीज आहेत हॅव ॲडव्हान्स्ड, त्या आता प्रगतीपथावर आहेत. पहा, बाय माइल्स फ्रॉम देअर कॉम्पिटिटर्स. आपल्या कॉम्पिटिटर्स स्पर्धकांपेक्षा स्वतःची ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ते आता तयार करत आहेत थ्रू दिस डेटा अवेलेबल. हा जो डेटा अवेलेबल आहे त्याच्या माध्यमातून. इट्स नॉट द अमाऊंट ऑफ डेटा दॅट इज इम्पॉर्टंट, बट हॉट द ऑर्गनायझेशन डू विथ द डेटा इज हॉट मॅटर्स. अँड इट्स नॉट द अमाऊंट ऑफ डेटा दॅट इज इम्पॉर्टंट. जो बिग डेटा आहे, अमाऊंट त्याची मोठी आहे, ते महत्त्वाचं नाही आहे. तर बट हॉट द ऑर्गनायझेशन्स डू विथ द डेटा इज हॉट मॅटर्स. ह्या ऑर्गनायझेशन डेटाच्या बाबतीमध्ये काय करतायत, हॉट मॅटर्स, ते महत्त्वाचं आहे. पहा, युजेस ऑफ बिग डेटा. या ठिकाणी युजेस ऑफ बिग डेटा, मग त्यामध्ये हा बिग डेटाचा यूज आपण कसा करतो, डेटा जो अवेलेबल आहे त्याचा वापर आपण कसा करतो. तर पहिला यूज या ठिकाणी दिलेला आहे लोकेशन ट्रॅकिंग. यूज बिग डेटा टू लोकेट द ट्रॅक. नाउ सी लोकेशन ट्रॅकिंग. बिग डेटा हॅज बीन यूजफुल in identifying and tracking the exact location of a place. Your GPS and Google Maps make use of big data. With geographic positioning and radio frequency identification sensors, we get the real-time data about traffic, congestion on a particular route, information if the route is closed or if it is a one-way route, understanding accident prone areas, etc. And location tracking. Big data has been useful in identifying and tracking the exact location of a place. And this big data is really useful in identifying and tracking the exact location of a place. आणि या डेटाच्या माध्यमातून आपण एखादं ठिकाण शोधण्यासाठी त्याचा उपयोग करू शकतो. युअर GPS अँड गुगल मॅप्स. पहा, GPS माध्यमातून आपला जो मार्ग आहे जाण्याचा किंवा जे ठिकाण आपल्याला शोधायचं आहे तिथपर्यंत जाण्याचा मार्ग किंवा ते ठिकाण आपण शोधू शकतो. अँड गुगल मॅप्सच्या माध्यमातून सुद्धा ही गोष्ट आपण करू शकतो. मेक यूज ऑफ बिग डेटा. म्हणजे GPSच्या आणि गुगल मॅप्सच्या माध्यमातून आपण बिग डेटाचा वापर करतो. विथ जॉग्राफिक पोझिशनिंग and radio frequency identification sensors, we get the real time data about traffic, congestion on a particular route, information if the route is closed or if it is a one way route, understanding accident prone areas, etc. So what things we can do through these GPS or Google Maps. With geographic positioning. जॉग्राफिक पोझिशनिंग म्हणजे भौगोलिकदृष्ट्या ते ठिकाण, त्याची स्थिती कुठे आहे. अँड रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन सेन्सर्स. रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन सेन्सर्स जे आपण फास्टॅगचं आपण यूज पाहतो आत्ता टोल नाक्यावरती. म्हणजे गाडीमध्ये लावलेला फास्टॅग त्याच्या माध्यमातून त्या वाहनाचे पैसे त्या ठिकाणी कट होतात. म्हणजे अशा प्रकारच्या जी टेक्नॉलॉजी आहे त्याला रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन
म्हणजे लांब असणारी व्यक्ती, असणारं ठिकाण, असणारी वस्तू, त्याचा रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन करणं, ती वस्तू ओळखणं किंवा कशा स्वरूपाची आहे ते सांगणं. आणि ते एक प्रकारचं सेन्सर आहे पहा. वी गेट द रिअल टाईम डेटा अबाउट ट्रॅफिक. मग कशाबद्दल त्या माध्यमातून रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन सेन्सरमधून आपल्याला माहिती मिळू शकते. तर वी गेट द रिअल टाईम डेटा अबाउट ट्रॅफिकबद्दल आपल्याला कळू शकतं. कॉन्जेशन मीन्स क्राऊड, गर्दीबद्दल ऑन अ पर्टिक्युलर रूट, एखाद्या विशिष्ट ठिकाणचं ट्रॅफिक कॉन्जेशन. इन्फॉर्मेशन इफ द रूट इज क्लोज ऑर इफ इट इज अ वन वे रूट, तो मार्ग क्लोज आहे, बंद झालेला आहे का वन वे रूट आहे, त्याची माहिती मिळते. अंडरस्टँडिंग ॲक्सिडेंट प्रोन एरियाज, मग तो जो एरिया आहे तो ॲक्सिडेंट प्रोन एरियाज आहे का कसा आहे त्याबद्दल माहिती मिळू शकते. अशा प्रकारचा मॅप लोकेशन ट्रॅकिंगचा आपण या ठिकाणी पाहू शकतो आहे पहा, की त्याच्या माध्यमातून आपण म्हणजे अशा प्रकारचे मॅप्स असतात लोकेशन ट्रॅकिंगचे. यानंतर पहा पेज नंबर 37वरती आपण पाहणार आहोत. यू कॅन प्लॅन युअर ओन रूट अकॉर्डिंग टू द ट्रॅव्हल टाईम अँड द ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स. यू कॅन प्लॅन युअर ओन रूट अकॉर्डिंग टू द ट्रॅव्हल टाईम. तुम्हाला ज्यावेळेला ट्रॅव्हल करायचं आहे, ट्रॅव्हल टाईमनुसार तुम्ही तुमचा प्लॅन करू शकता. प्लॅन युअर रूट तुम्ही प्लॅन करू शकता. अँड द ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स, आणि ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स, जो माल आहे त्या मालाची वाहतूक त्या ठिकाणी तुम्ही करू शकता. इफ यू हॅव ऑर्डर्ड समथिंग ऑनलाईन, तुम्ही जर काय ऑनलाईन ऑर्डर केली असेल, यू कॅन ट्रॅक द लोकेशन ऑफ युअर गुड्स इन ट्रान्सिट. तर तो गुड्स ट्रान्सिट होण्यासाठी, तो माल, ती वस्तू तुम्हाला पोचण्यासाठी, ट्रान्सिट होण्यासाठी तुम्हाला लोकेशन ट्रॅक करावं लागेल, ठिकाण तुम्हाला सांगावं लागेल. यू कॅन ऑल्सो ट्रॅक द कंडिशन ऑफ द गुड्स, आणि त्या गुड्सची कंडिशन म्हणजेच त्या मालाची, त्या वस्तूची स्थिती तुम्हाला सांगावी लागेल. दिस हॅज इमेन्सली हेल्प्ड द लॉजिस्टिक कंपनीज टू रिड्यूस रिस्क इन ट्रान्सपोर्ट, इम्प्रूव्ह स्पीड अँड रिलायबिलिटी इन डिलिव्हरी. अँड because of all these things, because of location tracking, because of track of the location about goods in transit, you can also track the condition of goods. This has immensely helped, आणि या गोष्टीचा आपल्याला immensely helped, खूप फायदा होतो. कशामध्ये? तर लॉजिस्टिक्स कंपनीज टू रिड्यूस रिस्क इन ट्रान्सपोर्टमधली, वाहतुकीमधली जी रिस्क आहे, धोका आहे, तो धोका कमी होतो. इम्प्रूव्ह स्पीड वाढतं, आपलं वेग वाढतो. अँड रिलायबिलिटी इन डिलिव्हरीमधली रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता त्या ठिकाणी वाढते. त्यानंतरचा जो पॅरेग्राफ आहे दुसरा, बिग डेटा कशामध्ये यूज होतो अजून, तर दुसरा पॉईंट या ठिकाणी दिलेला पहा. अंडरस्टँडिंग द वेदर पॅटर्न. टू अंडरस्टँड द वेदर पॅटर्न, हवामानाचा जो अंदाज आहे किंवा हवामान कशा स्वरूपाचं आहे त्याचा अंदाज येण्यासाठी आपण डेटाचा वापर करतो. आपण टी व्हीवरती न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून विविध न्यूज पाहतो, त्यामध्ये वेदर पॅटर्न्स दिलेले असतात पहा, हवामानाचा अंदाज सांगितलेला असतो. आणि असे जे वेदर पॅटर्न्स आहेत त्याच्या माध्यमातून मग एखाद्या ठिकाणी आपल्याला जायचं की नाही ते ठरवता येतं पहा, किंवा कोणती गोष्ट करायची ते ठरवता येतं. अंडरस्टँडिंग द वेदर पॅटर्न्स. देर आर वेदर सेन्सर्स अँड सॅटेलाइट्स सेट अप ऑल अराउंड द ग्लोब. अँड ऑल अराउंड द ग्लोब वेदर सेन्सर्स अँड सॅटेलाइट्स सेटअप. म्हणजे पूर्णतः आपल्या या भूतलावरती सगळीकडे आत्ता जर आपण पाहिलं तर वेदर सेन्सर्स, हवामानाचा अंदाज समजण्यासाठीचे सेन्सर्स, आणि सॅटेलाइट्स, उपग्रह त्या ठिकाणी सेटअप केलेले आहेत, बसवलेले आहेत, किंवा तशा प्रकारची व्यवस्था केलेली आहे. ह्यूज अमाऊंट ऑफ डेटा इज कंटिन्युअसली बिंग रिसिव्ड फ्रॉम देम. आणि या सॅटेलाइटच्या माध्यमातून, सेन्सरच्या माध्यमातून ह्यूज अमाऊंट ऑफ डेटा, प्रचंड प्रमाणामध्ये डेटा कंटिन्युअसली बिंग रिसिव्ड फ्रॉम देम, आणि मोठा डेटा आपल्याला रिसिव्ह होतो, मिळतो. दे हेल्प अस टू अंडरस्टँड द वेदर. हा डेटा आपल्याला वेदर अंडरस्टँडिंग करण्यामध्ये, हवामानाचा
अंदाज येण्यामध्ये, हवामान समजण्यामध्ये आपल्याला मदत करतो. अँड हेल्प इन वेदर फोरकास्टिंग, हवामानाचा अंदाज त्याच्याद्वारे बांधला जातो. वेदर पॅटर्न्स गिव्ह अस वॉर्निंग्स ऑफ द इम्पेंडिंग नॅचरल कॅलॅमिटीज लाईक फ्लूड्स. आणि मग कोणत्या प्रकारच्या नॅचरल कॅलॅमिटीज घडू शकतात. व्हॉट काइंड ऑफ कॅलॅमिटीज कॅन बी हॅपन, नॅचरल कॅलॅमिटीज कॅन बी हॅपन इज सजेस्ट थ्रू द वेदर पॅटर्न्स. कोणत्या प्रकारच्या आपत्ती, नैसर्गिक आपत्ती घडू शकतात त्याचं एक प्रकारचा अंदाज ह्या वेदर पॅटर्न्समधून आपल्याला मिळतो. मग कोणकोणत्या आपत्ती घडू शकतात त्यांनी एक उदाहरण म्हणून या ठिकाणी सांगितले. लाईक फ्लूड्स, अर्थक्विक्स, त्सुनामीज एक्सेट्रा. म्हणजेच महापूर असतील, अर्थक्विक्स भूकंप असतील, त्सुनामीज असतील, अशा प्रकारच्या आपत्ती घडू शकतात. नेसेसरी प्रिपरेशन्स टू कॉम्बॅट देम कॅन बी मेड वेल इन ॲडव्हान्स. अँड नेसेसरी प्रिपरेशन्स, आवश्यक अशा तयारी, प्रिपरेशन केली जाते. टू कॉम्बॅट देम कॅन बी मेड वेल इन ॲडव्हान्स. आणि या प्रकारच्या स्थितीशी म्हणजे एखादा हवामानाचा अंदाज जर सांगितलेला असेल तर त्याच्याबरोबर लढण्याची, कॉम्बॅट करण्याची तयारी आपण त्या ठिकाणी ठेवू शकतो. ॲडव्हान्समध्ये अगोदरच तयारी करतो. वी कॅन स्टडी ग्लोबल वॉर्मिंग, प्रिडिक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस लाईक वॉटर. आणि मग वी कॅन स्टडी ग्लोबल वॉर्मिंगचा अभ्यास आपण या वेदर पॅटर्न्समधून करू शकतो. प्रिडिक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस लाईक वॉटर. म्हणजे नॅचरल रिसोर्सेस लाईक वॉटर म्हणजे जे नैसर्गिक उगमस्थानं आहेत पाण्याची, त्याच्याबद्दलचा अंदाज आपण त्या ठिकाणी बांधू शकतो. अशा प्रकारचा या ठिकाणी 2 पॉईंट आपण अभ्यासलेले. पण या ठिकाणी वेदर पॅटर्नचा एक ग्राफ तुम्हाला शेवटी मी दाखवतो आहे की ज्या माध्यमातून कशा प्रकारचा वेदर फोरकास्ट म्हणजे हवामानाचा अंदाज कशा प्रकारे सांगतात आणि त्याचे परिणाम कोणत्या गोष्टीवरती कसे होतात. खाली ज्या काही गोष्टी दिलेल्या आहेत शेवटी अगदी ते ज्याच्यावरती परिणाम होणार आहे त्या गोष्टी दिलेल्या आहेत. तर वरती ज्या गोष्टी दाखवलेल्या आहेत त्या ग्राफमध्ये त्या हवामानाच्या अंदाजाविषयीच्या आहेत. तर अशा प्रकारे हे 2 पॉईंट लोकेशन ट्रॅकिंग आणि अंडरस्टँडिंग द वेदर पॅटर्न्स हे आपण या ठिकाणी पाहिलेले आहेत. पुढचे जे पॉईंट्स आहेत पेज नंबर 37, 38, 39 आणि 40वरचे ते आपण पुढील व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण तुम्हाला सांगणार आहोत.